उत्ते ला लिया कर ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ भी अपनी हालेलुया ताकि ये भी तेरे वचनों का ज्ञान प्राप्त करे। कलाम कहता सुनन विच काला दुनियावी गल्लां नहीं सुननियां। छेती दस की होया मैं चाह रखदी हां ਉਹ मैं लियाउणा चाह मैनू छेती दस खुल के सारी वर्णन कर किदां किदां गल होई उन्हां नाल। कई बार असीं मजा बड़ा लैंदे ये मजे विच ही सजा आ और नरक दी मिलनी हो। हालेलुया सानू ध्यान रखने की जरूरत है। सुनन विच वचनां विचों सुनना है। कलाम सुनने लई काले होना है ते बरियाई वालियां गल्लां बोलणियां नहीं। कलाम कहता सुनन विच काले ते बोलण विच धीरे मट्ठे। वचन की गल भावें साडे पल्ले पवे ना पवे कोई गल नहीं, असीं लड़न दे लई काले तेज तेज रफ्तार दे नाल। ते पाक वचन की कहना सुनन विच काले ते बोलण विच धीरे लड़न विच मट्ठे। मट्ठे तो मट्ठे हुंदे जाओ अपने आप नूं खत्म कर लो। हालेलुया बपतिस्मे दा मतलब की पुरानी जिंदगी दे विचों तौबा कर लई। हुण पुरानी जिंदगी मर गई है, मसीह दे विच नवीं सृष्ट पैदा होए हैं। ते जिहड़ा पहला बंदा गाना कढदा सी अज भी कढी जांदा, फिर मरिया ही नहीं। मैं कहना फिर उन्हें पानी का बपतिस्मा नहीं लिया, उन्हें उदे नहा के आ गया। उन्हें तौबा जिहड़ी सही कीती नहीं। अगर खरी तौबा की होंदी जिंदगी चेंज हो जानी सी। हालेलुया फिर उन्हें अपनी तो करनी सी नाल लोकां ने भी करनी सी यीशु मसीह दे नाम दे विच। हालेलुया क्यों जो मनुख दा क्रोध परमेश्वर दे धर्म दा काम नहीं करदा। लो जी खुदा दे धर्म दा काम नहीं कर सकदा जिहड़ा मनुख दे विच क्रोध है। ते सो क्रोध अज छड्ड दिओ। जे किसी दे अंदर क्रोध वाली ओ स्पिरिट काम करदी है तो उहनूं त्याग दिओ। हालेलुया इस कारण तुसीं हर प्रकार दे गंदमंद अते बदी दी बाफरी नूं परे सट के। कलाम कहता गंदमंद परे सट के किथे सटना जी। कदे कूड़ा सट्टण गईयां भैणां नूं देखिआ किद्दां वगा के सट्टदियां घमा घमा के लिफाफा इदां ऐ मारदियां गाल विच चक के दूर इदां सट्टना अपने अंदरों मलीनता। उन्हां पापां नूं इन्नी रफ्तार दे नाल छड्डणा ताकि तुसीं सच्चे चेले हो, सच्चे रास्त वाले ठहरो। क्योंकि अज दा जिहड़ा विशे दा ध्यान है असीं जीव दे बारे सिੱਖ रहे। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਰਕ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਬੋਲਦੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਗਿੱਟੇ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਆ ਬੋਲਦੀ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੈਂਚੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਬੜੀ ਆ। ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜੀਵ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਬੜੀ ਆ। लगातार भावें कोई 4 घंटे बुला लो लगातार। हालेलुया कलाम कहता इस कारण तुसीं हर प्रकार दे गंदमंद ते बदी दी बाफरी नूं परे सुੱਟ के उस बीजे होए वचन नूं जिहड़ा तुहाडीआं जानां नूं बचा सकदा नरमाई नाल कबूल कर लो पर वचन उत्ते अमल करन वाले होवो। हालेलुया अगली लाइन च लिखिआ निरे सुणन वाले नहीं भी तुसीं सुणी जाने अमल करदे नहीं, फिर अपने आप नूं धोखा दिंदे आ। कई ने ऐतवार नूं आउण तो पहला भी इत्थे गालां कढियां होणीआं भी तूं मर जाए, तूं ऐ हो जावे, भी तेरी आ हो जावे। फिर निआणिआं नूं कढी जांदे, कई आपदे घर वालिआं ने लड़ी जांदियां, कई घर वाले आपणीआं तीवियां ने लड़ी जांदे। सो सानूं अपनी जीव दे उत्ते कंट्रोल करन दी जरूरत है। क्योंकि कलाम कहंदा जंगल भावें वड्डे आ पर जीव जिहड़ी आ छोटी जी अग ला दिंदी है। तुहाडी सारी कीती कराई जिहड़ी खूह दे विच पै जाणी। सालां दी मेहनत कीती हुई, सालां दी हजूरी विच बिताया होया समा अगर तुसीं जीव दे विचों कोई माड़ा लफ्ज़ भी उचारण दित्ता तुहाडा मसा खराब हो जाना उसे विच। एक गल मैं तुहानूं स्पष्ट दस दिंदा, जिन्ने लोग रात नूं प्रार्थना करदे वचन पढ़दे हो ध्यान दिओ प्रभु दे विच खरियाई नाल चलना ते अपनी जीव ते काबू पाउणा पैणा। इत्थे लॉक ला दिओ समझ लो जीव तुहाडी बड्ड होई आ बोलदी नहीं। कदे गूंगा बंदा बोलदा ਉਹ बोलदे नहीं रब दे बंदेओ। कदे गूंगा बंदा गीत गाउंदा, कदे गूंगा बंदा ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੂੰਗੇ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗੂੰਗੇ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇ, ਜਿੱਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ, ਉਹ ਮਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਆ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ।
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੀਭ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਬਾਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਰੇ ਸਿੱਟ ਦੇਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੂੰਗਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੀਭ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਚੜਾਈ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ। ਸਮਝ ਲਾ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵਚਨ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਏ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਡੇ ਮੌਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ 1 ਦੀ 26 ਪੜ੍ਹੀਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਝੇ, ਸੁਣ ਲਓ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਓ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਓ, ਜਿੰਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 20 30 40 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਖਾਦਮ ਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਐਲਡਰ ਆ, ਮੈਂ ਕੁਆਇਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਮੈਂ ਮਜੀਸ਼ੀਅਨ ਆ, ਮੈਂ ਫਲਾਨਾ, ਮੈਂ ਐਂਡ ਸੋ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਵਾ ਕੌੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਵਚਨ ਕੌੜਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹਟ ਜਾਣੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ, ਉਹ ਜੀਵ ਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਝੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਨਾ ਚਾੜੇ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਭਗਤੀ ਤਾਂ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੰਤ ਯਕੂਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਝੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਨਾ ਚਾੜੇ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਦਿਲ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਲਗਾਮ ਨਾ ਚਾੜੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਿਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਅਮਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਨਾਮਧਾਰੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਭ ਤੇ ਲਗਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾੜੀ। ਜੇ ਦਾਨੇ ਜਾਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਲਾ ਲਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਲਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਫੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਸਾਡੇ ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ? ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਸੜਕ ਤੇ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਟਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਬੱਟਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ 2 ਮਾਰਦੇ, ਫੇ ਮੂਰਖ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ اخلاقی ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ 1 ਮਾਰਿਆ, ਸੀ 2 ਮਾਰੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਣ ਆ? ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਨਾ ਚਾੜੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਦੇ ਦੇ ਰਹੀਏ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵਚਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਦਵਾਈ ਕੌੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਊਗਾ। ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲੌਕ ਲਾ ਲਓ, ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਹ ਲੌਕ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਲੌਕ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਉਣਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਲੌਕ ਲਾਤਾ ਤੇ ਚਾਬੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿਅਰਥੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਨਾ ਚਾੜੇ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਭਗਤੀ ਅਵਿਅਰਥੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੋਂ ਚੰਗਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਮਸੀਹ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਨਾਂ ਆਪਣਾ ਜੋਨਾਥਾਨ, ਬਾਈਬਲ ਜੋ ਨਾਂ ਦਿਓ ਜੀ, ਤਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਨਾਮਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਨਿਰਾ ਧੋਖੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਭੂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੂਤ ਵੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਮੰਨਦੇ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਭੂ ਆ, ਪਰ ਖਰਿਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾਉਂਦੇ, ਨਾ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਟਿਕਦੇ ਆ। ਯੋਹਨਾ 8:43 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਸ਼ਤਾਨ ਤੇ ਪਤੰਦਰ ਆ ਉਹ ਝੂਠ ਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜੀਭ ਦੇ ਲੌਕ ਨਾ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਭਈ ਯੋਹਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 8:43 ਵਾਲੇ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ 8:31 ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਕਿ 8:43 ਤੇ 44 ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ। ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਉਹ
ਐਵੇਂ ਨਾ ਕੈਲੰਡਰ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਵੀ 2021 ਵੀ ਗਿਆ, 20 ਵੀ ਗਿਆ, 19 ਵੀ ਗਿਆ, 22 ਵੀ ਗਿਆ, 23 ਵੀ ਗਿਆ, 24 25 26 27 28 30 ਇੱਦਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲੰਮੇ ਗਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੈਲੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ। ਕੈਲੰਡਰ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚਰਚ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੈਲੰਡਰ ਆਈ ਜਾਂਦੇ, ਚਰਚ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ ਖੁਰਾਕ ਬਸ਼ੱਕ ਦੀ ਕੌੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂਗੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 52 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਜੀਭ ਬਰਿਆਈ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਵੇਖੇ, ਤੇਰੀ ਜੀਭ ਬਰਿਆਈ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਤਿੱਖੇ ਉਸਤਰੇ ਵਾਂਗੂ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੱਖਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਨਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਧਾਰ ਹੁੰਦੀ ਉਸਤਰੇ ਦੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਉਸਤਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੱਲ। ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 52 ਅਧਿਆਏ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, 2 ਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਜੀਭ ਬਰਿਆਈ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਤਿੱਖੇ ਉਸਤਰੇ ਵਾਂਗੂ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੱਪ ਦੀ ਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਜੀਭਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਠੋਰ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣੇ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਾਸਤਵਾਜ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਜੀਭ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਈ ਪਾਪ ਅਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ। ਕਈ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ, ਚੱਕਣਾ, ਪਾਪ ਕਰਨੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਪ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਵੱਧਦੇ ਆ, ਚਰਚ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕਦਮ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੋ ਚਰਚ ਚੱਲੀਏ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਲੱਤਾਂ ਦੁਖਦੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਫੇਰ ਲੱਤਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫੇਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਸੈਨ ਬੋਲਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਫੇਰ ਜਾਂਦੇ ਇਦਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਟਰੈਕ ਤੇ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਟਰੈਪ 'ਚ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛੇ ਹੋਏ ਜਾਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਟਰੈਪ ਵਿਛੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਜੀਭਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾਪ ਕਰਾਉਣ ਡਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪਾਪ ਕਰਾਉਣ ਡਿਆ। ਲੋਕੀ 4-4 5-5 ਘੰਟੇ YouTube, ਗਲਤ Facebook ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਯੂਬ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਵਿਸ ਕੱਢੀ। ਕੀ ਕੱਢੀ ਉਹਨੇ ਜੀ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ ਨਬੀ ਧਰਮੀ ਸੀਗਾ ਅਯੂਬ। ਫੋੜੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬੱਚੇ ਮਰ ਗਏ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹਦੀ ਜਨਾਨੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੱਬ ਦਾ, ਕੀ ਕਰਨ ਡਈ ਆ? ਅਯੂਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਜੀਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਕਤ ਕੱਢਣ ਡਈ ਆ, ਜੀਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸ ਕੱਢਣ ਡਈ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਯੂਬ ਦੇ ਕੋਲ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇੰਨੇ ਚਰਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫੇਰ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈਆਂ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਜਾਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸੂਰਜ ਕਿਉਂ ਚੜਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਫਰਟ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਤਾ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਜੀਭ ਦੇ ਕਾਰੇ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਵੀ ਜੀਭ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਜੀਭ ਕਿੱਦਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤਬਾਹ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀਭ ਦੇ ਉਸ ਲੋਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖੀਏ, ਉਸ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੰਜੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ? ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਬੁਲਾਊਗੀ, ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਡਾਂਟੂਗਾ ਔਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੂਗਾ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉਹ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਓਗੇ। ਕਿ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ। ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 141 ਅਧਿਆਏ ਦੀ 3 ਵਰਸ। ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 141 ਅਧਿਆਏ ਦੀ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ 3 ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਹੇ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਰਾ ਬਿਠਾ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਭ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਠਹਿਰਦੀ ਆ। ਇਹ ਜੀਭ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੀਭ ਬੜੇ ਨਾਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਠਹਿਰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਜੀਭ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਸਤੂਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਫਸਾ ਦੇਵੇ।
ਇਹ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਫਸਾ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁੜੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਫਸਾ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸਾ ਦੇਵੇ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 3-3 ਘੰਟੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਜੀਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਭ ਦੇ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੀਭ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਅੰਗ ਆ। ਇਹ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਇਹਨੇ ਇਦਾਂ ਲੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਆਪਾਂ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਹੁਣ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ, ਇਦਾਂ ਦੰਦ ਕਰੋ ਮੀਚੋ, ਇਦਾਂ ਮੋਹਲੇ ਦੰਦ ਇਦਾਂ, ਤਾਂ ਜੀਭ ਮਗਰ ਲੁਕ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਭੋਲੀ ਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੋਵੇ ਫੇਰ ਦੇਖਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੀ, ਤੜ 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 ਤੜ, ਜਿਹਦਾ ਬਰਸਟ ਵੱਜਦੇ ਇਦਾਂ ਵੱਜਦੀ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈ ਜਰਾ 2 ਮਿੰਟ ਦਮ ਲੈ ਲਾ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਦਮ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਦਮ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਆ? ਜੀਵ ਦਾ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟਿਕ 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 ਦਾ ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ। ਮਤ ਕਰੋ ਇਹ ਸਪੀਡ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਪੀਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਕ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 141 ਵਾਰ ਸੂਰੀ 3 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਹੇ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਬਿਠਾ, ਮੇਰੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਦਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ। ਹੇ ਯਹੋਵਾ, ਜਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਗੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋਕ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੇ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਬਿਠਾ, ਮੇਰੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਦਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ 12 ਮਹੀਨੇ 30 ਦਿਨ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ 24 ਘੰਟੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਬਿਠਾ, ਮੇਰੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਖਾ ਬਿਠਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਤੇਰਾ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਵੇ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 71 ਅਧਿਆਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 24 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ, ਫਿਰ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਗਾਲਾਂ ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 71 ਅਧਿਆਏ ਦੀ ਜਦੋਂ 24 ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਧਰਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰੂੰਗੀ, ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ? ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ? ਅੰਬ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਫਲ ਲੱਗਣਾ ਜੀ? ਕੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਣਾ? ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਬੇਲ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਣਾ? ਕਿਤੇ ਕੱਦੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਅੰਗੂਰ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਖਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਣਗੇ ਉਸਤਤ ਦੇ, ਵਡਿਆਈ ਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ? ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਚਾਹੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਦਾਸ ਨਬੀ ਮੂਸਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਯਕੂਬ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਅਬਰਾਹਮ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਇਸਹਾਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਪ੍ਰੋਫਟਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੀਭ ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦਾ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅੰਗ ਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਲਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਰਾਈ ਮਿਹਨਤ ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਆ? ਨਾਸ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣੀ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਘਾਟਾ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਘਾਟੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਾਪ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੀਭ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਜੀਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦ, ਗਾਲਾਂ ਗਲੋਚ ਬੰਦ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੁਗਲੀ ਲੱਗੇ ਕਰਨ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇਹ ਵਚਨ ਇੱਥੇ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਵੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਸੁਧਰਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਫਸ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਆ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਚ ਫਸਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਾਵਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 5 ਅਧਿਆਇ ਜਿਹੜੇ 1 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਰਾਜਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਬੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬੁੱਲ ਆ, ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਬੁੱਲ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਫੜੀ ਰੱਖਣ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਆ, ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਫੜੀ ਰੱਖੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਲੌਕ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਨਿਰੰਤਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਖਾ ਬਿਠਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ
ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰਾ ਬਿਠਾ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀਭ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਅੰਗ ਆ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਰਕ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਹਾ ਪਾਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਾਲੇ ਹੋ ਚੱਲੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਐਲਡਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਆ। ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਲੌਕ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਲਿਆ, ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਜੀਭ ਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ 100 ਗੁਣਾ ਬਰਕਤ ਪਾਓਗੇ ਔਰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣੋਗੇ। ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਲੋਰਡ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ